Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Выявлять опухоли еще на бессимптомной стадии смогут теперь специалисты Чеченской Республики. На базе онкологического центра Аймед появился специальный ПЭТ-сканер. И это необходимо не только для диагностики опухолевого процесса, но и оценки эффективности лечения. Рамзан Хаджи Кадыров выразил недовольство политикой турецких властей относительно террористов, совершавших преступления на территории региона, что еще обсудили на совещании с главой Чеченской Республики. Separatist och terrorist شاو تشوبش ويخوش تشوبا عيدان دانا وناشي قام دانا شنتمع قبع ازر 300 тысяч адам мадина вайдастан. 185 человек из Чеченской Республики отправились в Малый хадж при поддержке фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это первая группа паломников с начала пандемии. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. إذا هو غازوت خلون ألش يلشنا عليه الصلاة والسلام برولوخ شرع هجرة برولوخ شرع شوز بر جيلن شوغيت دنيا شعبول بتشعلش كيرش يت تاريخ تعخل حارس بن عمير بوش إذ مش وغيتنا هون ألش شيم وغيت غساسنا بوش عربو تيبنت أو وغيت إذا عوضن والجيلن شة ديل يلشنا وقت جيلن شوي مغي إن تار إيوه إيني الخبر قاتش ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام أصحاب شحق البيتي ديل اختياشوك قيمتين اختياشوك غساسنا دو حلطون بقان عيران كيشغل أول ديل إلشنا تعني توغي قو ازرستكل تعني توغني قو ازرستكل ديل يلشنا تسان حالق ويخنيك زيد بن حارثة خل تيجي دعقاتش دو حال ديقن دول اسكر قو ازرستكن دو حال ويقن دول اسكر ميلخ اللون اتش شبع ازرستكل دعقاتش اوتصل اسكر جيتش يلغ دينات اومبو ديل يلشنا منبر دعقوات المدينة تاع ديل لحت حال ايدرشين شاد كيوغ عسان حق جيتر زيد بن حارثة اومبر ديق الخلي يلسمني شو عقوشين جعفر بن أبو طالب وحقيتي بيرق اتو كيك دقيقة ايرو كيك دقيقة مربي لتو بيرق ديق الخلي جعفر اول ديل يلشنو عبد الله بن رواحة ديق الخلي عبد الله بن رواحة يلخلوش دينا ديق الخلي شا بوصل نهبوغ بيخش ملحق وقرو تسخوش وسمتها مدينة أنصارخ ولشا أبو سليمان حالخ والويز ألشا أبو سليمان ملخل هون ألشا خالد خل خالدو يلخ دينا إستوركك دو أزغازو تاع يلخ دين شوها إستوركردو حالخ والويشيك ألشا خالدو أول وين هلك خلر ميم هم تساقوشين قزع أولي وين هلك خلر بيم هم تساقوشين تاهو ديردو خالد ألشا شابوهك دحشا اسكر كيل حردو خردو أول خالدو خالدو بيسون هو دون لاش ميل دول اسكرت يردوخر خيسيتسو شايل بيرق حقول بيرق بس نش خيسيتسو از بيرق تاع يوز نش خيسيتسو اتو اغور دول اسكر ايرو اغور دوقتو ايرو اغور دول اسكر اتو اغور دوق حالخر دك اي حدوق اي حدك حالخر دوق عيرن يلدينا شين دوحدو حلطون بين دول اسكر حلغتشه شين دو حلخل برش تسقي تحقير لغه ساسنا هون اجا بيسون اورست ادي انا اولي بيسون اورست ادي انا اورست ادي اشقير بيل اولي أزمت خالد وشبع استجو جورش تعبوش كن يقولي جين دعبوش كن يقول أش أرست أدي أن سنة كن يقولي إيش كير بالش من وقته خالد وأسكر إيتي مدينة دعويد مدينة دعوة شيخة يلشن أصحاب شيوخ وينك تغل قويت استج وينك تغل قويت استج مدينة دعقة أغزى من حليش بولناق سنة حبولناق إيلر بيدرش بوغل بيدرش بوغل ديل إيشنو دحلوان إيلر بيدرش باتش يغور بشبوش بيدرش بات يغور برش بويرش اول تولت اس خالد اسكر كل حرداقر ادم لردر دل جرجع دزخلر يلشن جرجع دزخلر ديل يلشنو اول ديل турах турду خالد اول. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда.
В республике с рабочим визитом побывал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и вице-президент Сергей Мытенков. Гостей встретил Рамзан Хаджи Кадыров. Обсудили состояние промышленной и бизнес-сфер, а также перспективы их развития. Встречу продолжили в правительстве Чеченской Республики, где участники говорили об основных проблемах в сфере среднего и крупного предпринимательства во всех субъектах страны. Подробнее в сюжете Хеды Саламовой. Своих гостей глава региона принимает, как и требуют традиции, прямо у порога. В этот раз с рабочим визитом республику посетил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и вице-президент Сергей Мытенков. Формат встречи дружеский. Рабочий диалог проходит в неформальной обстановке, за обеденным столом. Главная тема – состояние промышленной и бизнес-сфер, а также перспективы их развития. Решено усилить работу регионального управления Российского союза промышленников и предпринимателей в Чеченской Республике. Всегда на связи. Хорошо, договорились. Еще раз. Спасибо. Далее гости посетили правительство региона. Здесь обсудили основные проблемы в сфере среднего и крупного предпринимательства во всех субъектах страны и меры, которые нужно предпринять для развития отраслей промышленности в регионе. Мы договорились о том, и с главой республики, с правительством о том, что мы активизируем деятельность региональной организации в Чеченской Республике, поскольку мы видим, что республика динамично развивается, и, безусловно, хотелось бы, чтобы и бизнес Чеченской Республики объединялся на площадке регионального отделения РСПП для, во-первых, консолидации своей позиции внутри бизнеса, и, во-вторых, для того, чтобы и с правительством республики можно было бы обсуждать вот эти консолидированные позиции чеченского бизнеса. Как отметил Рамзан Хаджи Кадыров, Александр Шохин вносит неоценимый вклад в развитие отечественного бизнеса в России и в мире. Представители деловых кругов и промышленных организаций считают честью работать во благо страны. На данный момент региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей входит в 6 самых крупных организаций республики. Причем число чеченских деловых кругов и представителей бизнеса, желающих вступить в организацию, неуклонно растет. Хеда Саламова, Азан Идрисов, Джабраил Синеев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Чеченской Республике появился ПЭТ-сканер, позволяющий диагностировать опухоли в ранней бессимптомной стадии. Он будет функционировать в новом отделении на базе онкологического центра «Аймед». Открытие корпуса посетил глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Вместе с главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава Российской Федерации Иваном Стилиди и вице-премьером правительства Чеченской Республики Эльханом Сулеймановым они осмотрели помещение и оборудование. Подробнее в следующем материале. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография – эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний. Он позволяет с высокой долей уверенности установить наличие злокачественного образования. Возможность проведения таких обследований появилась и в Чеченской Республике. Новое отделение, оснащенное высокотехнологическим оборудованием, открылось на базе центра «Аймед». Осмотреть корпус приехал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Я думаю, вас лучше рассказал. Да. Вы рассказывали, а я про Входная группа здесь вот пациенты регистрируются и дальше проходят уже на исследование. Это как называется? Позитронно-эмиссионная томография. На самом деле это все в канве той, которую вы определили, чтобы медицинская помощь была доступна, эффективна, Рамзан Ахмадович, и высокотехнологична. Вот это высокотехнологичный комплекс, который сегодня стоит и уже работает и готов принимать пациентов. Это сам аппарат. О. После введения препарата человек 2 часа, пока препарат распределится, потом идет сюда, его сканируют и определяют, где больше всего поглощается этот препарат. Поглощается опухолевая ткань. И это необходимо не только для диагностики опухолевого процесса, но и оценки эффективности лечения. То есть 2 задачи решаются серьезно. И сегодня уже вот без
тех данных, которые этот комплекс дает, невозможно правильно построить лечебную тактику на современном уровне, так как это положено у онкологического больного. Вот этот комплекс должен помогать справляться с этой задачей, определение правильной лечебной тактики. Это высокотехнологичная современная помощь. Новое отделение сможет принять до 5000 человек в год. Это позволит обслуживать пациентов из соседних регионов. Главе Чеченской Республики детально показали и рассказали о том, как будет проводиться диагностика. Показа препарат вести, вот здесь вот препарат, который нам привозят. Бывает активный, радиоактивный полюс. Поэтому сначала перед тем, как сюда везти, специальные контейнеры, радиоактивный полюс. Сначала перед тем, как сюда ввести препарат, мы сначала здесь рассогласовываем препарат. Специальный шкафчик, специальный защитный стекло, радиоактивный. Специальный контейнер, ходячий, специальный под защитой. Еще мол хавится, шприцы, такого подъехать, потом уже вести. Ну что, излучение. В новом отделении смогут проводить и лучевую терапию. Это использование ионизирующего излучения с целью уничтожения опухолевых клеток. Главный принцип такого метода – подведение к опухоли максимально возможной дозы облучения с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей. Да. Там стереотоксическая 8 грей однократно с обезболивающей целью. Да, это какая-то лучевое лечение. Глава республики также проверил лекарственное обеспечение центра Аймед. Он поинтересовался условиями поставки и хранения медикаментов. Раньше заявки делались квартально, сейчас каждый месяц все заведующие совещаются, по больным даже проблем нет. У нас есть и базовая химия, есть и дорогостоящая таргетная химия. Все холодильники вы можете посмотреть. У нас все доверху, у нас все заполнено. Это самое главное, да. Здесь у нас лекарства, в соседнем складе расходный материал. Раньше, да, приходилось обращаться до Ростов, до Астрахань, куда не направляли мы, да. Персонально по больному показывали. Да, и с поставками лекарств были проблемы. Мы заказывали в начале года, приходило в июле, а больные ждали. Ждать не всегда получается. Ждали иногда несколько месяцев. Как привезут, пока дольше, да. Особенно приходилось самим находить там, на рынках, выходить из ситуации. Сейчас этих проблем вообще нет. Это самое главное, что обеспеченность была, да. Лекарствами. Открытие нового отделения – важное событие в развитии здравоохранения Чеченской Республики, в частности, онкологической службы. Теперь жителям региона не придется выезжать за пределы для проведения обследований. Абдулла Батаев, Аслан Исхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Во Дворце торжеств София состоялась презентация книги здравоохранения Чеченской Республики 2016-2021. Ее посвятили 70-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Почетным гостем торжественного вечера стал глава региона. В книге подведены итоги 5-летней работы Минздрава Республики. В этот период ведомство возглавлял вице-премьер Эльхан Сулейманов. В книге вы прочитаете и сухие аналитические цифры, и пронзительные человеческие истории. Отсчет от того этапа, о котором идет речь в книге, начался 5 лет назад, 28 апреля 2016 года, когда я был назначен на должность министра здравоохранения Чеченской Республики. И хочу подтвердить еще раз, что мы не знакомы с такой формулировкой, как «это невозможно», так как под руководством главы республики с такой командой возможно все. То, что нам удалось сделать за последние годы в деле развития республиканского здравоохранения, лишнее подтверждение этому. На мероприятии главу республики наградили орденом Авиценна за вклад в развитие медицины. В свою очередь Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил Эльхана Сулейманова за проделанный труд и присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения Чеченской Республики». Почетными грамотами главы Чеченской Республики наградили и ряд медицинских работников. В 2014 году по моему приглашению
В республику для развития онкологической службы приехал мой дорогой брат Ильхам Абдуллаевич Сулейманов. После назначения нового руководителя Минздрав начал развивать сферу здоровья ускоренными темпами. Проводились научные конференции, усилилось взаимодействие с федеральным центром, проводился обмен опытом с самыми лучшими врачами, появилось еще больше высококвалифицированных специалистов. В 2019 году в рамках объявленного года здравоохранения было введено в эксплуатацию почти 20 медицинских учреждений. Закуплено оборудование на 700 миллионов рублей. Привлечено более 1 миллиарда небюджетных средств. Все это позволило выйти медицине в республике на новый уровень и дать достойный отпор пандемии коронавируса. Благодаря упредительным мерам, своевременно предложенным Ильхамом Абдуллаевичем, все медицинские учреждения были обеспечены необходимыми оборудованиями, создано более 1000 дополнительных коек для больных. Построен детский инфекционный корпус. Вся система здравоохранения перестроилась под новые условия, а врачи показали всю свою выдержку и профессионализм. Я благодарен Ильхаму Абдуллаевичу за его неоценимый вклад по развитию системы здравоохранения республики, а также каждого врача-медработника, который защищает здоровье нации. «Дари добро». В республике прошла ежегодная новогодняя акция, инициатором которой является Айшат Кадырова. На елке в бутике «Фирдаус» развешаны украшения. Это эксклюзивные шары, которые были раскрашены собственноручно детьми из школ искусств со всей республики. Желающие смогли их приобрести. Вырученные средства отправят в Центр реабилитации детей. В акции принял участие и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. За елочными игрушками он пришел вместе с семьей. Об этом сюжет Изабеллы Хамурадовой. Праздник радости и счастья, ожидание чуда и подарков. Новогодние эмоции, знакомые каждому с самого детства. Праздничная атмосфера царит вокруг лесной красавицы с необычными игрушками в модном доме «Фирдаус». Они исполняют желания тех детей, которые в этом нуждаются больше всего. В акции «Дари добро» Рамзан Хаджи Кадыров участвует всей семьей. Акция «Дари добро» с Айшат Кадыров уже не первый год радует детей. Вот лично для вас какое значение имеет принять участие в этом мероприятии? Только что мы услышали, то, как Айшат Рамзан рассказывала, сколько они детям помогают, то помогли и помогут. Ну, творить добро – это дело, которое нам завещал Ахмад Хаджи. Поэтому я с удовольствием участвую в этой акции. Елочные игрушки разукрасили учащиеся школ искусств со всей республики. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Подарки передадут детям с инвалидностью из малоимущих семей и сиротам. В прошлом году 115 были слуховой аппарат, шмолов наш цен, Добро объединило сотни людей. Среди них чиновники, правоохранители, духовенство и простые жители. В числе первых к благотворительной акции присоединился генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов вместе с дочками. كيجي بيرش بو بيرش زعف شارن غيل شارنا تسير دوق حاستر بوخش درجة إدال جرجع دقدو تسير كورتيرة مصبر محا ديل يرحون يال خير الله تسير دوق حاستش أكيد حق شيء قدال ديك سبيق مبيله ويديك شبشي معنا عايشاتنا يربير كتير بالخ يقبع قرنا وزمنا قوتشم يلبو تسير دوق شل دوق شلشو ساغينا يال
Акция «Дари добро» проходила с 7 по 22 декабря. Принять участие в ней смог любой желающий. Проект Айшат Кадыровой получил широкий отклик и искреннюю благодарность детей. Благодаря этой идее адресную помощь получат сотни детей. Изабелла Хамурадова, Мовсар Даудов, Магомед Бачаев и Джабраил Синеев. Неделя. Глава Чеченской Республики провел расширенное совещание с представителями парламента, духовенства и силовых структур. Основной темой стала неоднозначная политика со стороны турецких властей по отношению к террористам, совершавшим преступления на территории России. Собравшиеся обратились к Рамзану Хаджи Кадырову с просьбой откликнуться на действия турецкого руководства. Также на совещании обсудили вопросы дегазификации и распространения нового штамма коронавируса. Подробнее в материале Абдуллаха Батаева. Открытие парка имени Джохара Дудаева в турецком городе Кёрфиз смело можно назвать оправданием террористов, совершавших преступления на территории России. Сторонники этих преступников сейчас свободно разгуливают на территории этой страны и занимаются провокацией в адрес руководства и народа Чеченской Республики. Представители парламента, духовенства и силовых структур обратились к Рамзану Хаджи Кадырову с просьбой откликнуться на действия турецких властей. В свою очередь, глава республики недоумевает поступками руководства этой страны. Dudajev za svobodu velu boše Turcija part Dajuel Vajdon Hausa Aysen parlamenti haja imam se parid za zaključene ukse mirvar čuval latos Turcija Abdullah Jalan ما حاولنا شو ولا يودون أمريكا دعوان صح ودون وصح حاجة تصير أردون خلاص بارك أول صح حجز نوتي شو دون خلاص بتست شعيت يزدون خلاص دون ما صار أردون نهدون زس فبود دون سلوه زدون نزويسمو شيء государство كله شعب مو كورش دون تون خلاص أردون دون صار دون إنتي دون ويت دي داستون ما يقول دا أول تليز بارك تليز شكول تليز دون وداش Кому-то он не понравился, это Россия хави, Россия дона, больше депутатов кит эбен дон, хока убежишь лурюэль дон, хока дон, Турция но сейчас инвестиции дер дон, Ельцин дон, Мусумади дер дон, Малахар эль дон, саб дон. Шейт нешен, сейчас води да, цернак сан аштан убежишь эль дон, давайте мы хока дас дон. It's geen adon, it's nou was shit. I know it's shit. Is do dat woord dat er eldon. Is chuvel, hoe dat chuvel laat toch op de bergbootje dan. Свобода is eldon, geen независимость is eldon. Chuvel no dat is dan. Precies in de hand. А do dat dan separatisten, terroristen dan. Zo dan nachbeit, nachhaltig binnen dan. Zeit in binnen kirchenbootje, alle tawootje dan. Het kwam ze dan. شاو شو واش ويخو شو بعيد عندنا وناشي قام ده شنت مع قبع إذا 300 قدم مدينة ويداس طان ودودا نزويسموس وين دون حاجة عجلان يشي تورتيا دون تا دودا بارك شتوك شو يقول شو دون ويتوكلوا ده سيد منو زي تعوق أمريكا عش ساعة وتسير دون وقع وقع وجه دون خلاص أبرشيني أون ييز دون مصر دون سويت هنا عندنا شيء ييز داس دون أروق على ذا وشور دون اللي تورتيا من دون ناشي قاب غادي مداس دون اللي دون شا بريزيدنت اونسين ايش كيري دون يش دودا دون за свободу лечь خلع دون за независимость лечь خلع شيء их бабки лечь خلع بريزيدنت اونسين как свободный дон государство ايش كيري дон независимое государство ايش كيري بريزيدنت مازال تسيد داس دون اخشش كيو شو شو هذا رسين دعال خلش عندنا يا وونش ليلي داس دون Бывший министр обороны непризнанной республики Ичкерия, теперь уже депутат парламента Магомед Хамбиев, хорошо знает о событиях, происходивших в регионе на стыке веков. По словам чиновника, о поддержке Чеченской Республики со стороны Турции не шло и речи. В двух военных кампаниях они преследовали собственные интересы. Министр обороны წელიგიეწყა თურიецკი პაჩალხო წელიგიეწყა თან ჰუმანტ აღოდინ მეტკიაჩო ნო ეს თურქია და დაგესტანა ინგუშეთი ახეჭა ბიენათ ლიბოი მეტეხა о чубош болоо без чбойчер спецур чанчар годур $10 миллионов Идейные вдохновители этой самой Ичкерии сами стали виновниками краха, который потерпела непризнанная республика, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Своими неоднозначными поступками эти лица потеряли доверие народа в то время. В свою очередь, глава республики не понимает противоречивую политику турецкого правительства, ведь на территории этой страны проходил аналогичный конфликт с курдами.
يوهن مسخادو أصلاً دون مسخادو أصلاً بيرق خيتر مسخادو أصلاً بقون خيتر بس أيوه سيتا باكن شو تعدل متن دون تعوش كدونه شو تعدل يتي ما دون بيرق خيتر شو تعدل بيرق خيتر ده دون ده تشترم قدو يشو دون وجي دون دون على دون اتريبوتش دون قصو ده خوش زكون تأيس يزد عم بديق ساعة ما دوش دون بس أيوه دون على خيط صغير عم يقدر دات أو أحشر دات حجر أحشر دليل مسخادو سو شن أحشر دون سو خيط دون بقون خيط إتغير دون دعيال إيش وشيء دون إيش حال ينيات دون الشاش يوقع دعيال نسا دون إتغير نادونه بورش بالناخ دون تغنى يسي دون توريتس قصو دارس شتايت كوردو террористов, да, если они их уничтожают, да, сказать, царь Бог, что почал колледж Бог, да, так он, уж почал колледж Бог, был наха, уж террорист, был он, уж ахам мекш бац Бог, а гокай, был был террорист, да, нах был, шаллак беж, на мусульмане Бог был наха, уж герой был, да, политики, да, мухол, да, вообще понимание, это, да, да, Рамзан Хаджи Кадыров поинтересовался, как отреагировало бы турецкое государство, если в Чеченской республике увековечили имя основателя и лидера рабочей партии Курдистана Абдуллы Аджалана или на территории России начали бы укрывать людей, совершивших преступления в Турции. Чун муфти на лелю чок ваха и так дон коп дон как бы они отнеслись дон ока федеральный роз кабош по террорист признан террорист по нахтона так спорт люрич шелчи дон и уже дон низ дат дон так дел дон цаци дон вой баба бизнес сара дон вой республик бонч вой хал бонч. Рамзан Хаджи Кадыров отмечает о необходимости более активной разъяснительной работы духовенства региона с молодежью. Для донесения правдивой информации нужно использовать и социальные сети. Dit is de goede huistaan, moe dit za huistaan, dit naar dan, boeg bostaan, wat de luid naar zijn dan, wat le lacht dan, was zo met dan, kan die geluid dan, deel dingen na was die uur, haal toch wel dan, gaat van dal dag dan. Глава региона отмечает, что решение о входе в состав Российской Федерации было принято исключительно чеченским народом. Путин zijn overschatje naar dan, глава республики хвач, составе России, как таурду альч. Ahmed Ashtawar Datcha. She was it preaching Satawar. Kidon, a show the H. Madal do the Sadadaveru, Kadir or Hayel Bowel. You suck am barry loserdo. Ihirdu. Negasan Haladon, as referendum eaten. Hal or referendum, a castis, Torresi Pachals, there, let's do that. Since we were way, act out to Shakig down. هوديل ورانر بقى ده است. دون تعادونه ويدون تعند وقت الله تعنا مت تعدون. إيش قبل ده شيء نعبوتني دون. نجسن حدين دعلا خلاح. نجسن عسق أم دون ما قبلت أم شخص بعقيدة دون. نجسن عسق بوه موقت تعسب دونه. صدق الويل ولا قوم إيم دون. نجسن دون. وجدهم يسن سم حنا وسوا ولا إيش برت من وانا وصل سويت شيء هذا استار. إيشوا إسرائيل عيلي إيشوا دكوا إيشوا دون. نطون سوى صعب ولا ليه ده استار. سيد بيجيك راز تيب النعم بيجير راز النعم بيجير إيشوا دون قالوا رمزان استار. إستوري دون رمزان استار. تعبرت من السباعي ترام دون. تعال دعالج إيشوا دون دعالج مسوما دون حزدو. سودل تعتق ويك دوق لو بورشي تعتق دون ويس غير تشتق دون. سونكرين وقت سو سيقوم الوقت ولا قد أصلاً سيقوم الوقت ولا صديق دعاء أم إرسي خريطان. В своем выступлении муфти региона также выразил недовольство политикой турецкого государства. Он отметил, что Рамзан Хаджи Кадыров высказал мнение каждого здравомыслящего жителя региона. بطل قميل دو عدشتك إذا يشمش أجر حال
Также на совещании речь зашла о новом штамме коронавируса под названием «Омикрон». Эта мутация распространяется с рекордной скоростью и захватывает страну за страной. До Чеченской Республики она так и не дошла, однако следует быть начеку. Это отметил глава региона. Новый штамм Алхамдулилlah, пока в республике более благоприятной ситуации, чем в остальных регионах, государствах, в общем целом, ну, нужно принимать меры, я должен новогодний праздник жду, так, Адам Бларцалаха, Келло и Алёшал вируса, должен распространяться еще будет, хал гальцадарите. На сегодняшний день в Чеченской Республике больше 800 больных новой коронавирусной инфекцией. Из них на стационарном лечении находится около 400. Эти и другие цифры в своем докладе озвучил вице-премьер Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. Он отметил, что несмотря на снижение количества заболевших, летальность держится на том же уровне, что и раньше. И все это из-за несвоевременного обращения пациентов в медучреждения. Большое количество людей, заболев, они отказываются поступать в медицинские организации, и это имеет два очень важных последствия. Первое – это для самого пациента, так как несвоевременно начатая медицинская помощь, она не дает желаемого эффекта. И с другой стороны, пациент, оставаясь на дому, является очагом распространения инфекции уже среди своих родственников, друзей, близких, тех, кто к ним приходит. Глава региона Рамзан Хаджикадыров заявил, что во избежание новых заболеваний массовые новогодние мероприятия будут отменены. Новогодние мероприятия Tassein schitterdi, mereprijati sherri, dan ushrana, etmenit die doe, God check delle, God dat we lust toe, God nooit toe, bal binnen ik adela, goed dan, zim شيء als على شغل شيء شغل ولا شغل, zonder dan is dan, bolet شيء شوح, is dan bella dan, wel, na toch wel شيء يقصر لردler dan, je weet maar sana dan, تأحدو dan, lerdel dan. أكاد سوشال لبير وبشيء دوزل لبير بوشيء نانا دا إيشا وشات دولشو إيش لبير بو دامو لادونا ميلا دون максимально дона оперативных штабов бошел Роспотребнадзора бошел дон требования соблюдать и любой дон. Не менее актуальной темой за последнее время стала и дегазификация в регионе. Этим вопросом занимается председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. По его словам, до конца этого года в республике планируется подключить к газу 1107 домовладений, а в следующем 3512. Также проводится работа по регистрации домовладений в ЕГРН, отмечает Даудов. Во исполнение вашего протокольного поручения от 24 ноября 2021 года оперативным штабом в целях реализации программы социальной газификации на территории Чеченской Республики главам районов и мэрам городских округов было поручено выявить домовладения, соответствующие условиям дегазификации на права собственности пользования, но которые не зарегистрированы в ЕГРН. Главшна, мэршна, елла поручение. Инзвою дагандол и 4619 домовладений юцуга ки кирш дочан дага дорш еще этой программе юклирует. Согласно представленной предварительной информации главами районов, 6793 домовладения необходимо зарегистрировать ЕГРН. То есть в поручении Елчул Деха Буахбича ки 6793 домовладения юэ сера межевани наши киршдах уж ЕГРН чуя хацар заявку шелча уж по закону цангазялу ишхрива далмула. Эцюкира 4107 домовладений расположены на землях участках резерва Чеченской Республики. И 4107 домовладений в 2012 году, а поручение Елчул Деха все кедар самозахват Олистед Вильшин Лучвац, и нож деш, и цадовой Элчул Деха, и хан Хилли царь Диндолц, и нож дующий Рамзан Ахмадович на данный момент кирш дацет. Согласованно с МИЗО Чеченской Республики 4107 домовладений, уже 779 объектов недвижимости, или 19%, уже знага, что МИЗО был, что он, что кирш аукционе участие принятия, что был доболен царь Рамзан Ахмадович. 273 самозахватил, то есть красная линия шдаркуя дело.
И красная линия шинца Рамзан Ахмадович порученица мосту главш Минсельхозу, Минимуществу совместно с Росреестром. Это красная линия, что Бог биашун альча и духур дечкинаха. Сега дик погрешность шутю Рамзан Ахмадович диона даже дин долцинош арадич линия шахметик юна оборот диона дауз диш метки ну цути ахин четко диона район шевше буабан биаше егорена каждый Минсельхозти, Минимуществе согласовать биаше егорен чуёкшу. В республике находятся и те, кто просит помощи, не нуждаясь в ней. Такие люди не имеют ни чести, ни совести, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Рилчан, инвалидчан, ветеранчан, массана бюджете луч ахтон. Вай бош биш, эту бош биш будестон. Так эту бош бочан. Одеш дувай, так церк дон сама ди бош, that's why незаконно дон, хайма ди бош няха. Ваван киер до дакка дакан шиц идво да хумда дон. Дон цедеш тан хула дон. Эдал бяхи док мосумана. Олисте угол дон санат ино до сунт ин якбал би сунт газ зиг дон сунт хуна ицантен я газ свет ялич дин сан юртен дон ан я газ мосума игл ахдис ومدي دو بولاش تسينو شتون ومدي دون تصدون عدبتنا شوز عدبتنا قوز عدبتنا ايشين غاز ياتسبو شي دون كيرش داتي تسينو ضحكيد وتخر دون او نيزكون هريوش ده او هرعد شوش ده هو اقول غاز يالو شوش ده غرسيم يا ريزيات تندل او نيزكون ينيول دون ستروكش بزكون ضحك ضحك ده أقول ده ده خبرتي تيجي ده ملخ باشول واتش شو كده باشين بدور بو ليش عبيد بو باشول تقدر حاول ملخ درج لطن ملخ أول نقصن سو ديك بعد نقصن الملخ منستيرس وفيدامس مونسيبال باشول ده ملخ شو سو ديك بعد أس دي حليل رقص وجيز ده سو ده إيش إنسان بالشان يقع ده هاي ديز ده حكم بيشواد فوسر ديشواد دون حبيخ كي بيشوي دون ملو خاص ملو دون دقيت ديز دون على تسجلت تفاي كيت روشواس دون ثم دير دون او زكوان بوك تدينشن دون по закону яешел наказание иду дастон. Завершая встречу, глава республики поручил каждому присутствующему усилить работу в озвученных направлениях и призвал жителей региона встретить Новый год в кругу своей семьи. Абдулла Батаев, Магомед Бачаев, Аюб Шахидов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном после реконструкции и ребрендинга открылся музей Чеченской Республики. На выставке представлены артефакты древности и средневековья, этнография 19-20 веков, русское и западноевропейское изобразительное искусство и живопись. После реставрации в музей вернулись десятки значимых картин чеченских художников, поврежденных во время военных действий. Инициатором и активным участником преобразования стала министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. Наш корреспондент Абдуллах Батаев побывал на открытии и ознакомился с выставкой. Исполняя всеми полюбившуюся композицию, симфонический оркестр будто играет на струнах души. Открытие обновленного музея Чеченской Республики собрало немало гостей. Находясь еще в фойе, каждый из них испытывает восторг и неподдельные эмоции. Мы в такой эйфории находимся. Не только музейные работники, но и театральные работники. И мы очень ждали, с нетерпением ждали открытия музея Чеченской Республики после реновации. Это большое событие не только для деятелей культуры, это событие для всего нашего народа, для нашего будущего поколения, для настоящего подрастающего поколения. И то, что вот такие преобразования происходят с приходом нового министра Айшат Рамзановны Кадыровой, это, знаете, еще дает такой импульс и нам стимул, что все впереди. Мне очень приятно, что я сегодня приглашена на такое открытие. Реально очень красивый музей, очень много красивых выставленных композиций, экспонатов. Очень приятно встретил нас оркестр симфонический Рейсхел Айшат, что вот создает такие условия, чтобы молодежь могла просвещаться и получать хоть какое-то эстетическое удовольствие в Грозном. Это очень здорово. Главным гостем торжественного открытия стал глава Чеченской Республики. Он приехал на мероприятие вместе с семьей.
Вдохнуть новую жизнь в деятельность главного музея стало возможным благодаря министру культуры Айшат Кадыровой. Реконструкция и ребрендинг здания были проведены благодаря ее активному участию и поддержке. Сохраняя все свои традиции, бережно, по крупинкам собирая всю историю, наш музей смело идет в свое будущее. Как говорил мой дедушка, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, без культуры нет нации. То, что вы сегодня увидите, это только начало, работа будет продолжаться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом празднике. А самому музею желаю ярких мероприятий и много посетителей. Глава Чеченской Республики поблагодарил Айшат Кадырову и всех, кто принимал участие в обновлении музея. Дорогие друзья, гости, сегодня большой праздник для всех ценителей искусства. Впервые в республике будут представлены возвращенные шедевры коллекции Чеченского музея, а также работы старых мастеров. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, завещал нам сохранять и приумножать вековые достояния чеченского народа. Сегодня наш народ стал свидетелем, как впервые за десятки лет в республику вернулись культурные, исторические предметы, картины, скульптуры. Особый интерес вызывает реставрация специалистами картины Ренены Шамиля, которая должна вернуться в коллекцию музея в следующем году. Мне очень приятно, что выставка лучших и самых ценных предметов из коллекции Музея Чеченской Республики проходит в полностью обновленном здании. Уверен, что Музей Чеченской Республики будет привлекать все больше людей со всей страны, чтобы глубже познакомиться с богатой историей и культурой нашего народа. Я хочу поблагодарить министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову за кропотливый труд в реализации данного проекта, а также каждого, кто принимал участие в реставрации музея и его экспонатов. Почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы региона получили специалисты, принявшие участие в реконструкции музея. Генеральный директор ООО «Мегастрой Инвест». Новая страница в истории музея началась с уникальной выставки «Сквозь призму времен». Это первый проект, реализованный с помощью новых форм экспонирования. Выставка посвящена избранным предметам из фондов Музея Чеченской Республики. Здесь у нас новые формы экспонирования и рассказа зрителям о произведениях. Да, это тексты, это фотографии. Музей приобрел масштабные изменения. Произошла перепланировка внутреннего пространства. Это касается экспозиционных залов и входной зоны. Также внедрены дизайнерские решения с использованием новых материалов. Каждый уголок этого музея поражает своей красотой. Экспонаты здесь из самых разных времен. К примеру, это керамическая посуда эпохи позднего Средневековья. А этот кувшин с зеленой поливой был наиболее выразительным элементом традиции гончарного производства мастеров времен Золотой Орды и нашествия Тамерлана. Полноценно ознакомиться с экспонатами и более детально узнать о них можно с помощью инфографики и тачскринов. Музей يربو شخينا ديلا حشتوت شو شوار الخيط شتون دقنا اختيت بير شتون يتوق وعبقش دق وق عند بابنا وتاع نو هو زمان دون سبتي يرزين قر مزيد سا بقول شتون دق بلش بنش ركودي تلو سنة كرت درك حلقة دقش دون بابا يولي اليو عيشات رمضان دال تعبيرتي لقبل. Современно оформленное пространство станет культурным центром, где зрители всех поколений не только получат незабываемые впечатления, но и смогут приобрести книги и сувениры, обсудить увиденное в арт-кафе. Мы ведем переговоры со многими музеями и готовим планы выставок на ближайшие годы. Музей будет показывать не только экспонаты, проводить выставочную, образовательную деятельность. Он станет мультикультурной организацией. Наша выставка «Музей Чеченской Республики. Сквозь призму времен» пройдет до конца февраля. Обязательно успейте посетить ее вместе с семьей и родными. Скоро в собрание музея вернутся и другие произведения. В центральных залах будут реализованы новые яркие выставочные проекты. Они продолжат славную историю музея. Абдулла Батаев, Имран Абазаев, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.
В Духовном управлении мусульман состоялось расширенное совещание муфтия с участием всех имамов мечетей республики, кадиев и богословов. Говорили о работе муфтиата в рамках духовно-нравственного и религиозного воспитания подрастающего поколения. В этой связи важно использовать возможности, предоставляемые интернетом и, в частности, социальными сетями. Салах Хаджи Межиев отметил важность проповедческой деятельности духовенства и призвал имамов поднимать актуальные темы. Кроме того, муфтий выразил недовольство работой духовенства в целом. Он подчеркнул, что пассивность богословов оставляет молодежь в руках лжеидеологов. خايش страница шёпш, баш хейхамш болш, дука нах, пайда Иисус, белш баш имамаш бу, цац дешна бу, ака тестена нах ладукш болш нах, шега илма долш, мет гауза лёлш болсак, ацаряха масуам цахасуан духа верга тап элла ашу, мон чуадек дин далах, хонага асанна بقلش ولا ده اللي حين يقع دوش توش جرجل ونقع هنا قاعسن حط يعوبوش بولش نقطع صوت طريقة سبوب سون ولا بيستش تبيز سون دل المصري خير بوش أي حدا شتوش قميلة بقلش ولا حسن منافق الداتع حسن شلغوية صح أسا قيتشو عقد دي بعديش لات سكشين شو عتسيلة تشخلوية شو Также на съезде духовенства была принята резолюция, в которой богословы выразили недовольство политикой турецких властей, приютивших у себя и поддерживающих террористов. В станице Гребенской Шелковского района завершилось строительство нового медресе. Оно носит имя бывшего местного имама Умахаджи Идрисова. Работы профинансировал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Учиться здесь смогут до 100 человек. С подробностями Адам Махмудов. Церемония открытия проходит в торжественной обстановке. Этого события здесь ждали давно. Другого медресе в станице нет. Поздравить местных жителей с этим событием прибыл министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. Медресе Ан-Нур назвали в честь Умы Хаджи Идрисова. В 90-е он был имамом местной мечети и преподавал основы ислама. Строительство шло с сентября 2018 года. Средства на это выделил региональный общественный фонд имени первого президента республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Администрация села поблагодарила всех, кто здесь трудился. Затем, прочитав дуа, гости осмотрели учебные классы. Медресе рассчитано на 100 ученических мест. Всего 3 класса, как для мужчин, так и для женщин. Помещения оснащены всем необходимым для комфортного изучения религии. Набор мутаальмов уже идет. А с нового года начнутся и занятия. Учиться будут чтению Корана по правилам таджвида. بيرشان دحيخل دوقسون دزلا دو إذا يقسيل لا يؤذى وندالشا الله دالا حن لوشتات إذا سندر إشتع الله دالا إقين خيتم سيخ بربا حمدلشات فيناخا وقيوش عشوقسا. Обучение таджвиду проходит в 3 этапа. Уже после первого учащиеся смогут читать Коран без грубых ошибок, а затем, когда наберутся достаточных знаний, смогут передавать их другим. Адам Махмудов, Абдуллах Батаев, Имран Абазаев и Аслан Висхаев. Неделя. В Чеченской Республике стало на 6 хафизов больше. В Курчалое состоялся выпуск воспитанников медресе по заучиванию священного Корана наизусть. Им вручили дипломы об окончании учебного заведения. Торжественно их поздравили выпускники прошлых лет, представители духовенства региона и почетный гость, председатель Совета алимов Республик СКФО Хожахмед Кадыров, расскажет наш корреспондент.
За 4 года работы медресе по заучиванию наизусть Корана выпустила 37 знатоков священного писания. Теперь к ним добавились еще 6 хафизов. Одни гордость не только для своих семей, но и всей мусульманской уммы. На такое знаменательное событие приехали почетные гости. Среди них председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Кадыров, помощник главы Чеченской Республики Хасейн Кадыров, а также представитель Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Они отметили большой труд, проделанный преподавателями медресе. Çok ehliyetim şeber dişit ya asun lazım ki siyalo şu düne ehli tadı aldı şu iberş aşkı derbahan doluş dal Kur'an birket ve qom yirmiş doyla dal tehli birketi. Выпускники прошлых лет медресе имени Кунта Хаджи Кишиева встречают новых хафизов в свои ряды с восхвалением посланника Всевышнего, то благословит его, Аллах и приветствует. Большинство из них юноши 10-11 лет. Перед вручением дипломов об окончании медресе хафизы зачитывают аяты Корана, демонстрируя свои знания священного писания. Амхада Абу Муслимова еще с малых лет тянет к знаниям. Родители решили отдать его медресе имени Кунта Хаджи Кишиева, где Амхад за 4 года выучил весь Коран наизусть и стал хафизом. Большую гордость испытывает и дедушка Амхада. Признается, об этом он и не мог мечтать. ده دوش بيسا يوت شيل واتسق يسوش يوخ واتسق يسوش حانو قحيوك شحيه بارم بوش اشتا اصبلا سي حافظ ويلي الله دال دنيا نعيغت شيقية من ارس مباخي الوش وي مصو وزن دي دير ريس خليل خوغ بالخن قميل حيكشان مصان. Выпускают хафизов в медресе 2 раза в год. На данный момент здесь обучаются около 100 детей и 230 женщин взрослого возраста в несколько смен. Мухаммад Джамал Лейла, Арбит Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. Конкурс «Преподаватель Корана» 2021 года прошел в Грозном. Соревновались участницы первого выпуска Коранического центра Аль-Джазари. 8 девушек показывали свое мастерство в области преподавания. Жюри оценивали участниц по нескольким критериям: ведение урока, раскрытие выбранной темы и креативность. Сюжет Изабеллы Хамурадовой. Я рад приветствовать вас на первом конкурсе среди преподавателей Корана первого выпуска Коранического центра Аль-Джазари. Если обычно конкурсы проходят среди муталимов, на этот раз он среди преподавателей священного писания. 8 девушек показали свое мастерство ведения урока. Одна из них Саада Яхаджиева. Она выступила с темой «Правила Маддулязим». Маддулязима – определение. После буквы мадды коренной сукун или таштит в одном слове алю. После буквы мадды коренной сукун бохуду аля адарсун из-за коренной бохуга в Коран в сукун из-за паузы из-за остановки. Коренной хук в из-за коренной сукуню. Каждая участница подошла с креативностью. Милана Абдулрашидова выступила с темой мадды и показала на примере, как правильно использовать это правило. Роза и Сабина стали вместе, и получилось у нас мадда-бадаль. Тянем хамзу. Теперь Роза становится сюда, вместе, слитно. Они стали, просто поменялись местами. Буква мадда стоит Сабина, и рядом стоит Роза со своей хамзой. Получится муттасиль. Все выступили, время подводить итоги. Волнительный момент для каждой. После долгого совещательного перерыва члены жюри выбрали лучших. Первое место заняла Саада Яхаджиева, второе Мата Шахидова и третьей финалисткой стала Селима Джамулаева. Первое место награждается за участие в конкурсе преподавателя Корана. Получает первое место у нас Яхаджиева Саада. Жюри оценило участниц по нескольким критериям: ведение урока, раскрытие выбранной темы и креативность. Оценится обратная связь. Например,
насколько она смогла донести до учеников, которые сидят ее смотрят, да, зацепить их, обратить на них внимание. Вот если кто больше сделает, ему 10 баллов, короче, лучше всех, который сделает. Поэтому в таком конкурсе цель конкурса это для того, чтобы повысить уровень наших преподавателей, потому что, зная, что есть такой конкурс, каждый захочет быть учителем года, и они будут снова и снова прилагать усилия. Поздравляют участников и победителей представители Духовного управления мусульман. خوشوا يدنيا خلي الدين خلي آخر دو تعهم خلي يشتو خوشوا تغنا شو تعا نيتر أروق نوات تعا هيتر يعني أروق وات ديل دين ديشتغل كوزور وات ديل دين دوز يشتغل كوزور وات از مسهم أنا بو قرآن بو از قرآن وخزوي شوستك. В дальнейшем здесь планируется проводить ежегодные республиканские конкурсы «Преподаватель года по Корану», где могут принять участие преподаватели медресе Чеченской Республики. Чем особен этот конкурс? Тем, что у нас проводятся конкурсы среди чтецов Корана, среди тех, кто умеет читать Коран. Но среди учителей Корана не было такого конкурса. Есть, например, в светских школах учитель года. Таким образом мы хотим, чтобы у нас был учитель Корана года. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине достойнейшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит ему других». Изабелла Хамурадова, Мовсар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. В Швеции священник принял ислам. В Малайзии мечети приютили пострадавших после наводнения. А в Соединенных Штатах Америки мусульманка планирует открыть собственный реабилитационный центр. Об этих и других новостях из жизни мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Удивительная история произошла со шведским священником Лейф Скжетник, который посвятил служению церкви более 30 лет. Все началось после встречи с беженцами из Марокко, где ему рассказали про единобожие. Поняв истинность мусульманской веры, пастор решил принять ислам и сменить свое имя на Ахмада. Боясь преследования из-за смены религии, он решил переехать в Марокко. И о своем решении служителям церкви и друзьям он сообщил уже после своего отъезда. Мусульманское сообщество в Виргинии, США, жестко осудило работу местных правоохранительных органов. Полиция крайне лояльно отнеслась к расследованию школьного инцидента, где исламофоб не только оскорблял девочку, но и нанес ей телесные повреждения. На основании этого верующие пытаются добиться справедливости и отстранения от занимаемых должностей тех, кто пренебрег буквой закона. В Дубае завершилось строительство мечети, проектировщиком которой впервые в истории выступила женщина Самая Дабах. Сама святыня ярко выделяется на фоне остальной местности со своими белоснежными ажурными фасадами в традиционном стиле. Ранее девушка получила множество наград за уникальность возводимых строений. Более 20 тысяч человек в Малайзии были эвакуированы из-за сильного наводнения. Из-за сложившейся ситуации люди остались на улице, но благодаря сплоченности мусульманских организаций мечети городов Куала-Лумпур и Путраджая открыли свои двери для сотен людей, предоставив им крышу и пропитание. В Соединенных Штатах Америки мусульманка Саида Судан планирует открыть реабилитационный центр для тех, кто подвергся домашнему гонению. Помимо крова и пищи в заведении будет предоставляться помощь психологам. По замыслу Саиды в этом приюте человек сможет переосмыслить свою жизнь и начать все с чистого листа. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Во Дворце молодежи состоялась встреча активистов общественных организаций Чеченской Республики с представителями духовенства. Мероприятие было посвящено духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения. Почетным гостем встречи стал заместитель министра образования богослов Асват Хариханов. В своей речи он отметил, что в чеченских традициях и культуре ключевая роль придается нравственным качествам личности, лучшие среди которых уважение к человеку, милосердие, терпение и честность. تيش ميخلا شيء حقو دين دو شغلها صل خزم تاع دين دو إز غلا خز بقلا إذا خزم خطا إيمان إسلام بيركت تنسي درس دوشتلهم نشة صبر صبري خلر إذا خزم الله خطا إيش بوصل من غلا خشتو
Богослов упомянул, как легко в век развивающихся технологий поддаться влиянию ложной информации и отметил необходимость проверять ее на достоверность. Присутствующие смогли задать все интересующие их вопросы и получили на них развернутый ответ. Пенсионный фонд России отметил свой праздник – 31 год со дня создания. Торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате, прошло и в Чеченской Республике. В актовом зале собрались сотрудники и гости пенсионного фонда. Среди приглашенных заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Эльхан Сулейманов. В своей поздравительной речи он отметил качественную работу, проведенную фондом, и поблагодарил главу региона за всестороннюю поддержку. А после вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты главы Чеченской Республики. В городах и районах региона 18 клиентских служб. Пенсионный фонд представляет в Чеченской Республике крупную федеральную систему оказания государственных услуг в сфере социального обеспечения. Высокий уровень развития фонда – заслуга Рамзана Хаджи Кадырова, отмечает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохаммад Эми Ахмадов. Вообще становление, основу Пенсионного фонда заложил первый президент, герой России, великий шейх Ахмад Хаджи Кадыров. В 2000 году, когда организовывался Пенсионный фонд, непосредственно участие принимал Ахмад Хаджи и руководил всем процессом. И на том фундаменте, который Ахмад Хаджи заложил, дальше развивали мы при всесторонней поддержке Рамзана Ахматовича. На сегодняшний день мы гордостью можем говорить, что отделение является одним из лучших в нашей стране. В Грозном наградили победителей и призеров чемпионата Чеченской Республики по классическим шахматам, приуроченного к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир проводится Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации ежегодно. Участие приняли 29 шахматистов с Курчалоевского, Урус-Мартановского, Грозненского районов, городов Аргун, Грозный, а также представителей Республики Ингушетии. В нашей республике развиваются не только силовые виды спорта, но и интеллектуальные. Это говорит о нашем здоровом, физическом состоянии нашего общества и в том числе интеллектуальном. Поэтому мы всячески будем поддерживать шахматную федерацию, оказывать информационное сопровождение, организовывать максимальные мероприятия. Проведено 9 туров по швейцарской системе. Победу одержал Белухаж Саидов из села Шалажи. الصقدان كي يجمع بينين شوارت دوحال نسبة لشريك سبعينك شوار أسودات أولم بآخر زادا مالنا شون نخبر كالآب والرس إن شاء الله تلودر قدع راح يقولوا سلام. Грозный посетила делегация из Свердловской области в составе руководителей и членов этнокультурных общественных объединений. Вместе с заместителем министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саидмагомедом Башировым они возложили цветы к обелиску памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в мемориальном комплексе «Славы». Далее гости собрались в конференц-зале, где обсудили гармонизацию межнациональных отношений между регионами Урала и Северного Кавказа. Коснулись и темы профилактики экстремизма и терроризма. Мероприятие организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. У Чеченской Республики есть большой опыт и в плане налаживания внутрисоседских, добросердечных отношений, с одной стороны, плюс есть большой опыт работы по профилактике в сфере терроризма и экстремизма среди подрастающего поколения, поэтому нам есть чем делиться с другими регионами Российской Федерации, нам есть чем делиться на федеральном уровне. Мы сегодня с гордостью можем говорить перед общественностью и на любой площадке, что Чеченская Республика первый, возможно, единственный регион в стране, который победил или сломал хребет международному терроризму. Седер Чиньоза – сборник рассказов, повестей и переводов произведений русских писателей-классиков с таким названием вышел в свет. Автор работы – член Союза писателей Чеченской Республики и сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Муса Арсанукаев. Над книгой, написанной на чеченском языке, он работал несколько лет. Каждый переведенный рассказ или повесть имеют непосредственную связь с чеченской историей. К примеру, рассказ о первом имаме Северного Кавказа шейх Мансуре или о подвиге чеченских женщин при взятии Дади-Юрта. Это уже третья книга Мусы Арсанукаева. Предыдущие работы были написаны для детей. Сборник же охватывает взрослый контингент. С книгой читатель сможет ознакомиться во время презентации, которая состоится после новогодних каникул. Жанровый автор халячи, дичерш, повесть, публицистика, гуачдерш,
драматические произведения, пьесы. И что сайницкого кипр тайп жанр хазниса от книги. Ахтвин мах хишер хушха дарбу. Сунах ласта дош альч сун хосхитарду. И яздичхена и сурт хор хулштолхум ду тадисна исан халга хуч сотонох чехто ялу сун мел из улур дерсон. Мулх яздер хочуна ша дагер яздяшдер мулхума дисер дела повести ла романы лацони улуерду сун дакхич моду шадик цус чшие даколчие валенскол чаптах моду. Паломники из Чеченской Республики во главе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым отправились в Малый хадж. Из-за пандемии коронавируса такой возможности не представлялось около 2 лет. Благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова прямым рейсом из Грозного в Джидду полетели 185 человек. В течение 2 недель они смогут посетить святые места. Паломникам будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и денежная. С самого начала дня в Гродненском аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова людно. Причина самая радостная для каждого мусульманина. Уже в полдень 185 паломников из Чеченской Республики полетят в Малый хадж во главе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым. Тағана беркати деду, нури деду, пайма алейхи салату вассалам, сон зирти биолш, умрати биолша, арболла, тағана йоқ тобю, қа кеманти абош болшна, ғана керлуша, по $500, ақчы долш, доқ сағы, ду, хинз абиош болш бол, нах үша береши оз кеманти абеш, хажи мурич бу, вай пача рамдан ажса, доқ сағы, ду, вай мехкнан аймани ажса, доқ В течение 2 недель паломники посетят святые места Мекки и Медины. Из-за ограничений в связи с пандемией такой возможности не представлялось 2 года. Теперь, благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова, мусульмане Чеченской Республики осуществят свою мечту. طبعا هنيق شحاد استنا وتيجي دغ يشور شخلر تاكو وي إتى بتش خلر تاك شو دغيتر يوق يالور شو نقصن داري يالشي أستاذ حجر رئيس خلقصن. Также при поддержке фонда в январе на Малый хадж вылетят еще 2 рейса. Возможность посетить святые места ислама руководство региона предоставляет сотням верующих ежегодно. Как вид поклонения Всевышнему, умра входит в число важных деяний мусульманина. Отправляясь в Малый хадж, верующий проявляет свою любовь к Аллаху и стремление к нравственному обогащению. Абдулла Батаев, Моусар Даудов, неделя. В молодежном правительстве Чеченской Республики подвели итоги работы за 2021 год. В мероприятии принял участие министр Чеченской Республики по делам молодежи Иса Ибрагимов. Он поблагодарил сотрудников молодежного правительства за плодотворную работу и пожелал успехов в наступающем году. Отличившимся вручили благодарственные письма из рук министра молодежи и председателя молодежного правительства Чеченской Республики. Среди награжденных наша коллега Изабелла Хамурадова. Молодежное правительство было сформировано указом главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова в начале прошлого года. Совсем недавно по итогам всероссийского рейтинга организация вошла в 10 лучших в России, заняв 6-е место и победив в номинации «Сильное молодежное правительство». Скажу честно, это было нелегко, это было трудно. Наверное, это объясняется еще и тем, что мы создали прецедент, которого до сих пор не было. Это первый случай, когда за первый год своего существования молодежное правительство какого-либо субъекта входит в топ-10 лучших в России. Да, были люди, которые не совсем верили в нас, но было больше тех, кто нас поддерживал и искренне желала нам успеха. Благодаря именно этим неравнодушным людям и благодаря той слаженной работе каждого человека в нашей команде мы сегодня имеем такой результат и такой успех. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кёлшу, Марш Ойл.